آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح بالله سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح بالعلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني سيد الشيخ أرشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ خصوصا إلى روح سيد الإمام شيخ زين الدين المالكي شيخ ناصر بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي الشيخ محمد بن سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقوف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدل سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأخضر سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغوق صاحب العدد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدار سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدروس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الشيخ سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سيد الشيخ سيد الحبيب محمد بن علي بن إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله الجميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي
يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: وكان عليه السلام يقوم من الليل فينادي جاء الموت بما فيه جاء الراجبات تتبعها الرادفة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الأقياس من الناس من هم قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا أولئك الأقياس ذهبوا بشرف الدنيا ونعيم الآخرة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit di malam hari. Rasulullah bangkit di malam hari. Bangkit di sini bukan beribadah kada sidin malam kan jelas beribadah, karena bagi Rasulullah itu beribadah malam atau tahajud itu hukumnya wajib. Kalau bagi kita umat hukumnya sunat. Kenapa Rasulullah itu hukumnya wajib? Ya karena perintah Allah, fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu ayatnya, fatahajjat bihi nafilatan lak. Bertahajudlah engkau di malam hari, nafilatan ay wajibatan laka wa wajibatan laka wal sunwa nafilatan di ummatika. Itu tafsirnya mana zaman kami belajar gitu. Muhammad fatahajjat bihi, bertahajudlah engkau di malam hari, nafilatan sebagai kewajiban bagimu dan sebagai sunat bagi umatmu. Hanya Rasulullah bangun malam. Lalu suatu hari Rasulullah bangkit berdiri. Kenapa Nabi bersuara? Payunadi, lalu Nabi yunadi. Yunadi ini bersuara bukan hanya sekedar bersuara, karena nada yunadi nada yunadi munadatan bahwa munadin wazaka munadat. Napa maksudnya? Memanggil, munada berarti agak nyaring, suaranya agak nyaring. Rasulullah memanggil dengan suara yang agak keras, agak nyaring. Apa panggilan suara Rasulullah? Yaitu ja'al mautu bima fihi ja'ar rajibatu tatba'uhar radifah. Gitu. Apa artinya? Ja'al maut, ya Nabi, datanglah kematian, wa ma fiha, dan bima fihi, dengan kondisi, dengan apapun yang ada di dalam kematian. Ja'al maut bima fihi, kematian itu akan datang dengan apa yang ada di dalam kematian. Kematian itu akan datang. Yang ada di dalam kematian itu ada beberapa hal, benar. Ada ngarannya kehuru-haraan dalam kematian, gelisah dalam menghadapi kematian. Kemudian ada yang namanya sakit perih, sakitnya kematian. Ada yang namanya husnul khatimah wa su'ul khatimah. Husnul khatimah dalam kematian, su'ul khatimah dalam kematian. Inilah yang diantaranya ada di dalam kematian. Fitnah mati itu ada, benar. Makanya ada nampak kita doa ada kada habis sembahyang, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati.
wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka. Wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Apa fitnah kematian? Fitnah kematian itu adalah berupa gangguan iblis dan setan yang ingin menggelincirkan iman kita. Di antara cara-cara iblis ingin menggelincirkan kita, maka ini datanglah dengan bermacam-macam rupa. Ada nang kadang-kadang datang berupa nang kayak abah kita. Ada kadang iblis datang berupa kayak mama kita. Ada iblis datang berupa kayak guru kita. Dan iblis pun datang berupa orang-orang yang kita hormati dan orang yang kita cintai. Untuk apa iblis menyerupai itu? Agar kita tertarik karena nang membawa ini nah. Namun nang jadi masalah ajakannya ini nang kada bagus. Menyerupai abah tapi mengajak nang kada bagus. Mau menyerupai guru tapi mengajak nang kada bagus, supaya mati kada beriman. An berat kalau dikira tadi bujuran guru, dikira bujuran guru. Sekalinya apa? Oh, ini hanya fitnah. Nggak ada diselamatkan Allah, berat. Ini ngarannya fitnah kematian. Berat. Fitnah kematian inilah apabila kita terfitnah dengan ini nang bisa membawa su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam satu kitab ada kisah tentang karamatnya Imam Ibnul Arabi Asy-Syaikhul Akbar. Ini berkaitan dengan ucapan para ulama dan sekaligus kenyataan ayat Quran. Apa ucapan ulama? Ucapan para ulama itu adalah orang yang mengiktirad dengan walinya Allah, apalagi memusuhi. Ini orang nih mengiktirad, menentang dengan walinya Allah, tapi lawan hati dan muntungnya aja hanya mau wali, apalagi memusuhi. Maka kuwalatnya itu adalah su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Baharatnya ulama menjelaskan kayak itu kayak inya nang menentuakan kada. Ada dasarnya di hadis Nabi. Man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Hadis qudsi dari Allah. Nabi nang menyampaikan, man azali waliyan, siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, azantuhu bil harbi, maka aku beritahu ia perang lawan orang itu. Mun perang lawan Allah mau selamat salah. Mau selamat. Ini dalil benar bahwa apa? Bahwa orang nang memusuhi walinya Allah, orang nang mengingkari dan mengiktirad walinya Allah, alamat su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ayat Qur'annya ada benar. Innal ladzina yu'zuna rasulallahi ulaika a'tadna lahum azaban muhinan fid dunya wal akhirah. Itu ayatnya. Sesungguhnya innalladzina yu'zuna Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Rasulullah, menyakiti jasmani sidin,
menyakiti hati dan perasaan Rasulullah, kata para ulama, termasuk warasahnya. Masuk warasahnya. Orang yang menyakiti para aulia Allah itu sama menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalladzina yu'zuna Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Rasulullah, ulaika a'tadna lahum 'adzaban muhina, mereka itu kami sediakan azab yang hina. Azab yang hina di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Di dunia bisa di orang soleh dihilangkan kesolehannya, di akhirat su'ul khatimah, dapat azab Allah. Jangan orang biasa, benar. Orang soleh sekalipun, orang alim sekalipun, kalau menyakiti walinya Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan hinanya fid dunya wal akhirah. Banyak bukti, benar. Orang soleh, orang alim gila. Gara-gara apa? Gara-gara memusuhi walinya Allah. Banyak. Silahkan buka kitab-kitab tentang cerita para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaslah dalilnya, Qur'annya ada, hadisnya ada, diucapkan ulama. Lalu ada di zaman dulu. Zaman dulu ini ada dalam kitab benar. Cuman gak ingat apa kitabnya, kitab apa. Yaitu kisah karamatnya Asy-Syaikhul Akbar Imam Ibnu Arabi. Suatu hari Imam Ibnu Arabi banaya sembahyang berjamaah lawan murid sidin. Asyik berjamaah. Di tengah perjalanan berjamaah, kenapa Imam Ibnu Arabi ini menghantak batis salah? Mantap batis. Adarmu. Paham deh. Dalam fikih salah satu harakatin bergerak 3 kali mutawaliyatin berturut-turut batal. Au darbatin, atau sekali aja tapi keras. Bergerak, berhentak batis. Sekali aja tapi darbah batal. Menurut hukum fikih. Tapi apa? Tapi murid sidin benar kada mufaraqah. Murid sidin kada mufaraqah. Tuntung sembahyangan kumpul sidin murid nang dari teh ujar sidin, ujar Imam Ibnu Arabi, aku tadi leh jisin bahantak batis inggih pian dari bahantak batis. Ada apa gerangan? Itu nah ujar Ibnu Arabi, ujar sidin, ada seorang alim bang. Ada dalam kitab, cuma jangan disambat ngerangnya. Ada seorang alim pengarang kitab. Kada aliman ngelak. Nah, gitu biasa aja bener. Baca kitab aja bujujur, alim lah. Ini pengarang kitab terkenal. Tujisin hendak mati. Dia menghadapi fitnah kematian berupa godaan setan. Digoda oleh setan. Saking dahsyatnya godaan setan, hampir imannya lepas. Kalau imannya lepas, su'ul khatimah.
Lalu aku Sidin karena melihat keadaan itu aku bantu, ujar Sidin. Aku bantu. Kenapa dia mengalami sedahsyat itu sampai imannya mau lepas? Karena dia menentang walinya Allah. Karena dia mengiktirat walinya Allah. Namun inya hormat, inya hormat, inya mengakui diriku. Inya hormat lawan aku, inya percaya lawan aku. Karena dia hormat dan percaya dengan aku bantu, ujar Sidin. Aku bantu. Kayak apa aku caranya membantu? Ku usir jin iblis itu, ku usir. Nah iya tadi sini aku bahantak teh, bukahan sitan dene, ayo ikam Imam Ibnu Arabi. Mulai jauh aja, dene bukahan. Paham lah, orang wali gitu. Kita bingung kalau kenapa jir Sidin gitu. Sampai ini benar orang ada tahu teka-teki Gus Dur itu hanya menafsirkan Gus Dur itu tangan mana gini, mana tangan gini, mana aja Gus Dur. Sampai sekarang orang teka-teki ya, apa gerakan itu artinya? Ala namadahkan itu gerakan zikir itu tafsiran kita nang husnuzan karena beliau seorang wali Allah Ta'ala nang tahu Sidin. Karena gerakan orang wali itu benar bisa menggerakkan di tempat orang lain, tempat nang jauh. Nah ya, ini banyak kisah benar itu. Nang orang wali benar memutar bulang pesawat terbulik ke bulang aja diputar Sidin terbulik pesawat terputar pesawat. Kenapa Sidin ditinggal? Dek, kopi haji kan surban diputar Sidin terputar pesawat kan, coba pikir kan. Hubungan wow kada percaya tuh, tapi fakta itu fakta. Kada percayanya itu. Ngalihai. Lihai. Lalu ujar Sidin karena inya percaya dan hormat lawan aku bantu, aku bahantak tadi. Setelah aku bahantak, bukahan setan. Setelah bukaan hanyar kawa la ilaha illallah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun husnul khatimah. Bujurkah kisah Sidin? Cakanya kita di sini hanya timbul pengumuman benar. Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah guru kita, ulama kita, Kiai Haji Sibulan. Pas. Pas. Iya nang tadi di kisah deh. Nah, gitu. Ayo. Itu karomatnya, di antara karomatnya Imam Ibnu Arabi, dan itu sebagai bukti bahwa memusuhi wali Allah akan mengalami su'ul khatimah. Mencintai wali Allah akan membawa husnul khatimah, karena orang wali tersebut akan memberi syafaat bantuan lawan kita. Nah ini nang ja'al maut bima fi. Mati itu bukan hanya datang sekedar mati, tapi ada proses di dalam kematian. Ada fitnah kematian, ada huru hara kematian, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Kita tahu ya, kayak apa kada tahu. Kada tahu ini. Makanya cukup
Cukup kata ulama sekarang, mana orang hendak selamat, satu amaliyahnya banyak sholawat, dua cintai aulia Allah, nang di dalamnya termasuk para habaib, cintai para walinya Allah. Amaliyahnya aja tuh, amaliyahnya nang lainnya tuh diamalkan lagi juga. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah, itu berkaitan dengan kiamat. Titik. Walamma su'ila sallallahu alaihi wasallam anil aqyasi minan nas manhum, dan ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqyas, apa aqyas? Aqyas itu jama' taksir af'alun, fi'lun, fi'lani, af'alun. Ada di sini kaisun, kaisani, aqyasun. Manil aqyas, manhum. Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang cendekiawan? Tahu cendekiawan? Apa? Orang pintar. Iya. Orang cendekiawan itu siapa? Ada bahasa lain yang sekarang adalah intelektual. Oh, ya kalau siapa orang yang intelektual? Bahasa kita nang kampung nih, siapa orang pintar? Kadang kali-kali. Nah, kena benar ya nang gitu tuh. Bila aqyas ini masuk benar cendekiawan muslim ya. Yang bahasa kita di Indonesia nih. Lalu ada organisasinya dulu benar ICMI, ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Berarti orang-orang cintar tuh itu bang, ICMI inilah orangnya. Itu dulu nah ICMI itu nang kayak apa? Nangaran bujur-bujur orang cendekiawan tuh nang kayak apa? Nangaran orang intelektual tuh nang kayak apa? Nangaran orang pintar tuh nang kayak apa? Ujar Rasulullah, aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Aksaruhum lil mauti zikran. Orang yang paling banyak di antara mereka itu mengingat kematian. Mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu, dan orang yang paling baik di antara mereka itu untuk kematian isti'dadan, bersiap. Orang yang paling baik bersiap untuk kematian. Ulaikal aqyas. Ulaikal aqyasu, mereka itulah orang yang pintar. Dan ngali-ngali. Siapa orang pintar? Orang pintar itu adalah orang yang banyak ingat mati, orang yang bagus persiapannya untuk mati. Itulah orang pintar. Mun itu pintar nih? Iya. Kenapa? Karena orang pintar itu jauh berpikir ke depan. Kita sekilan, inya sedapa. Kita orang berpikir sedapa, inya semitir benar. Orang berpikir semitir, inya sepal. Itu orang pintar, artinya jauh ke depan. Kalau orang hanya berpikir untuk berputar-putar untuk duniawiyah, itu kada pintar. Karena dunia ini zillun hail. Dunia ini bayangan yang akan hilang. Dunia ini qasirun. Dunia ini pendek. Kalau orang berpikir hanya kepentingan duniawiyah, berpikir untuk apa bahasa orang ini status sosial hidup, akhir pikirannya hanya jabatan, akhir pikirannya hanya kekuasaan, akhir pikirannya hanya kekayaan, itu hanya duniawiyah. Anda
Orang dipikirkan mati nih penghujungan nggak lah mati, tapi mati itu imbahnya alam kok kubur sampai ke akhirat. Nah ini nang jauh, ini nang pintar. Itu nang pintar. Biar orangnya profesor, doktor, apapun pangkatnya, biar apakah, tapi hanya kepentingan duniawiyah, bukan orang pintar. Kalau hanya tujuannya hanya kemuliaan hidup, bukan orang pintar. Kalau hanya tujuan di dalam kehidupan ini hanya kekayaan hidup, bukan orang pintar. Orang pintar itu adalah orang yang berpikir, banyak ingat mati, persiapan yang baik untuk kematian. Dia berjabatan, dia gunakan untuk kepentingan mati. Dia kaya raya, dia gunakan untuk kepentingan istiqdad dan lil maut, bersiap untuk mati. Dia menjadi orang kuat, dia gunakan kekuatannya untuk bekal kematian, persiapan kematian. Ini nang orang pintar. Jadi ikam soleh walau kada bertetal isagi, nambah isagi itu sarjana agama, naik lagi imagi, magister agama, itu benar. Itu hanya doktor, paharatnya dari itu habis dari itu imbahnya profesor, jadi gimana? Profesor, doktor, habis pangkat tuh ada lagi kamu. Pangkat dunia itu aja, ada lagi nang lain paling ujung-ujungnya kena sama aja tuh, diambil-ambilnya aja. Tapi gak ada ingat dimati, ada ingat dimati, lalu hidup serakah, gak ada ingat dimati, lalu hidup berpoya-poya, gak ada ingat dimati, hidup hanya bermegah-megah gaya-gayaan. Ini orang bukan profesor, doktor dan seterusnya, orang pintar kada, tapi bodoh, tertipu dengan kehidupan. Ada kena benar kitabnya Solah, kitab Imam Al-Ghazali, ada ngarannya, kada ingat aku ngaran kitabnya, itu Asnaful Maghrurin ngaraja mana, kelompok-kelompok manusia nang tertipu. Rata-rata kadang-kadang orang alim pun tertipu dengan ilmunya, ternyata dengan ilmunya digunakan untuk kepentingan duniawiyah juga, tertipu kada? Ilmu dijual agan kepentingan dunianya, dapat duit, dapat kehormatan dan sebagainya, tertipu juga orang alim. Bagus tuh kitabnya Asnaful Maghrurin. Ada nontakan lagi benar. Nah ini mungkin bisa kita insyaallah benar. Biar ya niat barang dulu ya, kalau niat barang. Ada kitabnya nukar aja dulu, soalnya kada larang kan. Kitab Tambihul Mughtarrin, perhatian bagi orang-orang yang tertipu. Tambihul Mughtarrina, karangan Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tipis jawabannya kitab kayak ini nah kendalnya benar. Dahwai kena batuntung kitab ini kah? Ini lawas pang lagi nyari tamat sulah na. Igam kada tamat ini setahun kada tamat ini. Kecuali kita kabur dia lo laju-laju belajar hakun itu laju lah. Tapi kada paham. Tabarruk aja kan, tabarruk aja punya laju-laju aja. Allahu a'lam bishawab, isok 2 lembar, wallahu a'lam bishawab, bisa pahami seorang. Lakas tamat ganti kitab pula, akun gitu. Akun paham dulu ya lo, biar aja lambat tamat asal paham mengerti. Gitu.
Ulaikal aqyasu, mereka itulah orang-orang yang cendekiawan, zahabu bisyarafid dunya wa naimil akhirati. Zahabu, pergi mereka, bisyarafid dunya, dengan kemuliaan dunia. Mereka ini di dunia mulia, kemana aja mulia, ke akhirat mereka pergi, wa naimil akhirat, mendapat kenikmatan di akhirat. Dunia mulia, di akhirat mendapat kenikmatan. Inilah orang yang cerdas, inilah orang pintar, inilah orang cendekiawan, ini nang bujur-bujur intelektual. Banyak ingat mati, baik persiapannya untuk kematian. Habis. Kemudian wa'lam anna ra'sa malika allazi yumkinuka an tashtariya bihi minallahi sa'adatal abadi umruka. Wa'lam, ketahui olehmu, anna ra'sa malika, bahwa modal hartamu, allazi yumkinuka, yang memungkinkan engkau, antashtariya bihi, engkau membeli, menukarkan dengan modal itu, minallah, terhadap Allah, sa'adatal abad, engkau tukarkan lawan Allah modal itu, sa'adatal abad, keberuntungan, kebahagiaan yang abadi. Apa modalnya? Umruka, yaitu umur. Ini penting tuh. Umur adalah modalmu, yang engkau dengan modal ini bisa menukar lawan Allah kebahagiaan yang abadi. Tanpa modal kalau kau butuh tukar, ya kan? Orang berdagang nggak ada modal kalau umur ini nah modal kita. Hagan apa kita bermodal nih? Ya hagan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan di mana? Kebahagiaan di mana? Ya kebahagiaan di dunia, ya kebahagiaan akhirat. Lawan siapa menukar? Lawan Allah Ta'ala. Artinya, gunakan modal kita ini untuk membeli kebahagiaan yang abadi kepada Allah. Kalimatnya lalu jadi kayak ini salah, mumpung ada umur, coba mun mati. Itu tuh bahasa kampung tampulu hidup. Napa modal hidupmu? Umur. Mun dihalusi lagi benai, napa modal hidupmu? Sebutin aja hinak. Menggedepi hinak apa? Habis modal, habis ke modal. Akun ditahan nak lah. Akun habis. Makanya sambungannya fa iyyaka antum fika awqatihi wa ayyamahu wa sa'atihi wa anfasahu fima la khaira fihi wa la manfa'ata. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ya kah? Ya kah? Umurmu adalah modalmu. Umurmu adalah napasmu. Ketika napasmu keluar, dia tidak akan pernah balik, dia tidak akan kembali. Berarti modal hidup ini adalah napas. Napas itulah umur benar. Kadang kali-kali. Naran umur itu mana? Napas.
habis umur nih mati jar. Apa habis umur mana bandanya tuh napas tuh. Nangaran umur tuh iya napas tuh. Bila inya napas ini habis, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu ujar Sidin, iyyaka, jauhilah olehmu, jangan antum fika awqatihi, engkau korbankan, engkau habiskan waktu umurmu, wa ayyamahu, hari-hari umur, wa sa'atahu, dan saat-saatmu, waktu-waktumu, jangan engkau habiskan, wa anfasahu, dan napas-napasnya, jangan engkau habiskan fima la khairu fihi, pada sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalam sesuatu itu. Bahasa kita, jangan digunakan waktu, kesempatan, umur, napas dengan pekerjaan yang kada baik, kada ada baiknya. Kebaikan dunia kada ada, kebaikan akhirat kada ada, kada usah digawe. Kenapa membuang-buang napas, membuang-buang umur, rugi. Wala manfaata, dan tidak ada manfaatnya. Jangan engkau habiskan waktumu, harimu, napasmu di dalam sesuatu pekerjaan apapun yang tidak ada manfaatnya. Orang bijak pun mulai melihat mana manfaat yang lebih bagus itu. Bahasa dalam fikih, karena ini kaidah nyatakan. Dalam hidup ini kan dua ada baik, ada yang lebih baik. Penting, ada yang lebih penting. Di Banser ingati. Ada kalimat usul fikih bunai. Solahai kalimat usul fikih itu kita ini dianjurkan taqdimul ahammi minal muhimmi. Nyatakan taqdimul ahammi, mendahulukan yang lebih penting, minal muhim, dari yang penting. Wah ini penting, ini penting, ini penting, ada yang lebih penting, dahulukan yang lebih penting. Bisa aja mikirkan ini yang lebih penting, yang lebih penting. Nah, dahulukan yang lebih baik dari yang baik. Ini baik, ini baik, ini baik, ini lebih baik, dahulukan yang lebih baik. Malah harus kayak itu. Setelah kita bisa memilah-milah baik dan buruk, lalu pilah kembali mana yang lebih baik. Ada yang penting, ada tidak penting. Setelah kita bisa memilah-milih mana yang penting, dahulukan yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Itu kan kaidahnya. Karena rugi. Karena kita melepas sesuatu yang lebih penting dari yang penting. Payatulu tahassuruka wa ya'zumu asapuka ba'dal mauti iza arabta qadral faiti wa tahaqqaqtahu. Payatulu tahassuruka, maka akan panjanglah kerugianmu. Ruginya berkepanjangan. Wa ya'zumu asapuka, dan besarlah penyesalanmu. Asap itu penyesalan. Wa ya'zumu asapuka,
dan besar penyesalanmu ba'dal mauti, setelah kematian. Kena imbah mati hanya tahu benar, hanya tahu oh rugi, tapi kerugian yang berkepanjangan. Setelah mati hanya tahu, hanya menyesal berkepanjangan, kada pernah ada selesainya. Tapi mbah mati hanya tahu, mbah tahu. Bahasa orang sekarang mana, seseorang itu akan tahu nilai harga apapun setelah dia kehilangan. Ya, dia kehilangan. Orang akan tahu betapa berharganya seorang istri setelah dia kehilangan istrinya. Hanya tahu, oh ternyata aku susah. Aku sedih kehilangan istri. Tadinya biasa-biasa aja, tapi sekarang begitu bini kadada terasa. Apapun kita akan terasa setelah kehilangan. Sudah kehilangan hanya terasa. Timbulnya apa? Penyesalan. Kita benar rata-rata benar. Aku menyesal kan, bujur nyesal. Kenapa dahulu sekolah juga kada berhemat? Kada berhemat nanggay orang. Penyesalan. Tapi kada kau diulang lagi benar. Ya sudah. Nah ada nih, nah jangan sampai menyesal. Sekolah pondok jangan alang-alang, Bilanya hendak ayo sudah menghendak ampih juga tuntungakan fathul qorib barang. Ini tuntungakan kifayatul atqiya barang tasawufnya. Eja hendak ampih. Jadi tuan guru belum cukup modalnya. Belum cukup. Kadeu parakan lagi mana? Kadeu parakan lagi. Orang tahu tingkatan, oh ini kitab ini tingkatannya ini ya, ini oh jauh lagi benar. Semakin tinggi, oh semakin jauh lagi. Cuman bacaannya kita ini jauh benar masih. Kadeu parakan. Kena menyesal. Sudah ampih hanya menyesal. Iza arabta qadral faid, engkau akan tahu, engkau akan mengenal. Iza arabta qadral faid, apabila engkau mengetahui nilai yang sudah hilang. Faid itu keluputan, bahasa kita sudah hilang, sudah tiada. Napa din jerumi ramal dari itu lah ya kah jik ada jik nah itu ada salah ada ya betul ada yang dulu lagunya betul salah bila sudah tiada baru terasa iyalah iya. Sudah boleh ke pondok terasa kegenangan ke rumah. Itu bila sudah tiada baru terasa. Sudah boleh ke rumah rasa hendak ke pondok terasa, kaderemi di rumah sudah tiada baru terasa. Kadanya menyaman menaik, kadanya menyaman. Timbul penyesalan. Watahakkak tahu dan engkau pastikan akan dia. Setelah engkau pasti akan dia, hanya ada menyesal. Habis. Kemudian waqad warada annahu ta'arrada 'alal insani fid daril akhirati sa'atu ayyamihi wa layalihi fi hayatil khazaini ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.